जूनी सैभं गुर प्रसाद। झा लागे उठ नाम जप निस्बा सूर्याराध। कारा तुझे न व्यापी नानक मिटै उपाध। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश असी कुछ शरीर चढ़दी सवेर गुरु दरबार की सुध प्राप्त कर रहे हाँ। गुरु के हजूर अजे हुणे अरदास की शमूलीयत तो उपरंत जो अज का गुरबचन है गुरवाक है ज्ञानी जी ने सानू दोहरा के सरवण करवाया है। वडहंस की वार महल चौथे की इस पावन रचना दे विचों एक पौड़ी ते दो श्लोक इस मुच्चा पैकेज हुक्मनामे के रूप में सानू प्राप्त आ। आओ मर्यादित ढंग दे नाल मैनू कुछ कहण दी इजाजत बख्शदियां होया सब प्रेम फतेह बुलाउणी कह देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये बचन एक पौड़ी ते दो श्लोकां दे रूप विच जिवें विनती कीती प्राप्त आ। पौड़ी गुरु रामदास पातशाह की उचरित की है क्योंकि वार महल चौथे की है। श्लोक गुरु अमरदास पातशाह द्वारा उच्चारण किया गया है। सो श्लोक प्रारंभ हो रहा है। श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना विच हौमै कर्म कमाहे। बिन सतगुर सेवे ठौर न पावहीं मर जम्मै आवह जाए। बिन सतगुर सेवे जी के बंधना। गुरबाणी सानू कुछ जो असेंशियल कर्म ने कुछ असेंशियल एक्सरसाइजिज ने मनुख के रूप दे विच सानू करने वास्ते प्रेरती है जिन्होंने कहा जाए कि कुछ जरूरी कारज। वो जरूरी कारज ये ने कि मनुख बन के धरती ते आए हाँ। मनुखता की पहचान सिर्फ साडा हथ पैर नक मूँह अख ये सब वखरे होने दूजे जानवरों नालों इन्ना नहीं गा बल्कि मनुख होने का मतलब साडा विवेकशील होना आ समझदार होना आ सोझी वाले होना आ इंसानियत होना आ इंसानी गुण होने ने। ये सब चीज़ सानू मनुख के रूप के अंदर दूजे सब जियां जनता नालों वखरा ते उच्चा करती है। गुरु बाबा जी का लिटरली तौर पर असी बचन पढ़ते हैं कि जेकर बंदे नूं इस गल की समझ नहीं है कि जे मनुख नूं इस बात की समझ नहीं है कि उसनों कुदरत ने ये जिसम ये शरीर ये समर्था ये ताकत दी है पर इस ताकत के नाल नाल जिहड़ी अंदरली ताकत आ समझ सकण दी सोझी वाली जे उदों ना एहसास रहा ना उसका इस्तेमाल कर रहा है। असी बचन पढ़ते हैं बाणी दे विच सब कहते पशु मानस चम परेटिया। मतलब इफ वी ट्राई टू describe human being from biological side then definitely we are no different compared to any other creature। उसी तरीके के बायोलॉजिकल पार्ट्स ने साडे हार्ट या साडे हथ पैर कन्न मूँह नक अखां सब इस रूप विच ने है तो पशु एनीमल ही हाँ पर इस एनीमल्स नूं थोड़ा जिहा डिफरेंस ये मिल गया कि इहदा शरीर की बनतर दूजे जानवरों नालों थोड़ी वखरी है। पशु
ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪ੍ਰੇਟਿਆ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਨਸ ਦਾ ਚੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਟਿਆ ਇਕੱਲਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਨਸ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤੂੰ। ਈਵਨ ਹੋਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਗੈਟਿੰਗ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਐਲੀਮੀਨੇਟਿਡ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈਪਰਡਸ, ਪੈਂਥਰ, ਟਾਈਗਰ, ਲਾਇਨ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕੈਟ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਓਨਲੀ ਵਨ। ਅਤੇ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਫਿਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ। ਗਾਰਡ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਨੀਮਲ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਬਟ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ, ਹਿਊਮਨ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪ੍ਰੇਟਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਸ਼ੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਖੜ ਖਾਵੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ। ਖੜ ਖਾਵੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਟਣ ਯੋਗ ਆ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਟ ਐਨੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ crop which generates grains। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ, ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਵਾਂ ਖਾਣ, ਮੱਝਾਂ ਖਾਣ, ਉਹ ਖਾਣ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗਾਵਾਂ, ਉਹੀ ਮੱਝਾਂ ਉਸ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤੂੜੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਘਾਹ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਖੜ ਖਾਵੈਂ, ਖੜ ਵਾਧੂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਫ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ, ਚਿੱਟਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨੇ। ਦੂਜੇ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਜਗਤ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੱਛਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀਟ ਮਕੌੜ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ,
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਲੇਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਰਸਸ ਐਨੀਮਲ ਬ੍ਰੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 83 to 87%, 83 ਤੋਂ 87%। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਮਾਤਰ 13 ਤੋਂ 17% ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 13 ਤੋਂ 17% ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਲਿੰਬਿਕ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਆਪੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਟੋਵਾ ਸੀਗਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ਿਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਕਿਊਰੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਟੂ know what kind of culture they have, what are the challenges for them from substance sides। ਉਹ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਐਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਲਿੰਬਿਕ ਪਾਰਟ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 80% ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 20% ਉਹ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਸਨਿਫ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਨ ਇਫ ਵੀ ਟੇਕ ਥਰੂ ਆਵਰ ਨੋਜ਼, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਸਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਫੋਕਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਐ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਫੋਕਸ, ਮਾਰਕਸ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯੂ ਨੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ give us some kind of effect right way and some kind of effect afterward, after actually ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਿਸਿਟਸ ਡਰੱਗਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜ਼ੋਂਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਬੱਚਾ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਟਲਸ ਨਾਓ ਡੇਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ।
ठीक है, घर आया, हाय मॉम, हाय डैड, दैट्स इट, कमरे चला गया। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਂਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਨੋ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ, ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਡਿਸਟਰਬ ਮੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਂਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਸਦੀ ਹੈ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਐਟ ਲੀਸਟ nowadays people are actually preferring to have a pet compared to a kid. ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟ ਰੱਖਣਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਉਹ ਪਾਲਣੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਖੜ ਖਾਵੇਂ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਲਾਹਣਤ ਪਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਬਚਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗ ਮਥੋਰ। ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਇਸੇ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਚਰ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਪਸ਼ੂ ਜੰਮਿਆ, ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੰਮਿਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਆਵਨ ਆਇਓ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ, ਬਿਨ ਬੂਝ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਟੋਰ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਕੀ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੂਹ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਵੇਕ, ਆਵਰ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲਾਈਟਸ, ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਦੀਵੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਸਮ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਨਰਜੀ ਟੂਵਰਡ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਟੂਵਰਡ ਰਾਈਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਿਆਨ ਕਮਾਣਾ ਆ, ਸੋਝੀ ਕਮਾਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚਾ ਵਿਵੇਕ, ਸੱਚਾ ਗੁਰ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਸੱਚੀ ਸੋਝੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕਰੇਗਾ, ਸੋਝੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਤਰਸ, ਦਇਆ, ਵੇਦਨਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਗਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਵਾਈਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਈਲਡਨੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟੇਟ ਦੁਆਰਾ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਸਟਮਸ ਨੇ, ਰਵਾਇਤ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ 'ਚ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਵਿਵੇਕ ਬਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬੰਧਨ ਇਹੀ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਬੂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਆ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਘੱਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਮਤ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਨਾਰਮਲ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਹੈਵ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ, I have actually really good house, I have some other stuffs। ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਉਮੈ ਆਇਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਵੀਕਨੈਸ, ਅਲਾਮਤ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਭੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲਾ ਹੀ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇਂ ਜਾਏ। ਠੌਰ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਲਨੈਸ ਜਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੁਝ ਸਮਝੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ, ਯੂ ਨੋ, ਯਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ। Guru Baba Ji, I have to work on my some weaknesses. I have to earn some more human virtues, some qualities, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਥਾਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ? ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀਂ, ਟਿਕਾਣਾ ਟਿਕਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਲਾਅ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇਂ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਦੁੱਖ, ਪੀੜਾ, ਤਕਲੀਫ, ਵੇਦਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ ਆ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਆਖਰਕਾਰ ਮਰ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਮਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਉਲਾਮਾ ਦੇ ਉਹ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਬ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਚੈਨ ਨਾ ਮਿਲਾ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਮਰ ਜਾ, ਪਰ ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਚੈਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੰਗ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮ people say I really want to do suicide. ਭਾਈ what do you want to prove by doing it? Just kill this very actually sophisticated and very actually nice machine which haven't done anything wrong. ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਜਲ ਭਲ ਮਾਟੀ ਭਇਆ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੁਹ ਮਨੂਰ। ਤਨ ਛੜੇਗਾ, ਤਨ ਜਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਬ ਦੇਗਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਨੂਰ ਤੇ ਮਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵਹੀਂ, ਮਰ ਜੰਮੈ ਆਵੇਂ ਜਾਹੇ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਖ ਆ। We have some kind of look. ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਨੇ, ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਅਹਿਸਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਆ, we have a really good idiom in ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦਾ। ਕੋਠੜੀ ਦਾ ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਸੋਨਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਨਾ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼, ਅਲਫਾਜ਼, ਹਰਫ, ਅੱਖਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਸੋਨਾ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੋਹਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਮਾੜਾਪਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਫੀ ਚੰਗਾ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਪੀਪਲ ਈਵਨ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਅਵੇਅਰ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੇਇੰਗ, ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸਿੰਗ, ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਾਊ ਦੇ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਗਾਲਾਂ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਬਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਸਬਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਆ ਜਾਣੀ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸਬਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅੰਟਿਲ ਦੈਟ I'm gonna get some kind of treatment. ਕਹਿੰਦੇ what is treatment? ਮੈਂ ਕਿਹਾ with F words। ਮਤਲਬ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਰੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੋ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 1 2 4 ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਵਰਡ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਵਿਵੇਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ 'ਚ ਫਿੱਕਾਪਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਿੱਕੇਪਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਝ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਬੈਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਬੈਕ ਫਾਇਰ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਏ, ਅਜੇ ਤੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਵੂੰਡ ਨੇ ਉਹ ਹੀਲ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਚ ਬਾਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਡਰਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹਾਊ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਈਡੀਅਲ ਆ ਹੋ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰੂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੋਸਟਲੀ ਘਰ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ 2nd ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲਿਓਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਏਗੀ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਥੋੜਾ ਐਕਸੀਲੇਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਟੋਨ, ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਹੁਣ 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਬਦਲ ਗਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੀਜਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਗਈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆਏਗੀ, ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੈਲ ਕਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਆ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰੂਪ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਉਸ ਮਨ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਵਕਤ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਤ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਧੀਰਜ, ਸਹਿਜ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਈ, ਜਾ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੱਬ ਐਵੇਂ ਵਸਦਾ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਦੇਵ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਡਿਵਾਈਨ এনवायरमेंट ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ ਆ। ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਬੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਵਿਵੇਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਕੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ
ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਵਿਵੇਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਵਿਵੇਕ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਭ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਬੰਧਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਜੰਪੁਰ ਬੱਧੇ ਮਾਰੀਅਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 30 40 50 60 70 80 90 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਘਿਰਨਾ ਆਵੇ, ਗਲਾਨੀ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਓ ਹੋ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਭਾਈ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ, ਹੋਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਕਮਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਨਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੋ ਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗਵਾਚ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਜਾਲੋਂ ਐਸੀ ਰੀਤ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਹੋ ਰੀਤ ਲਾ ਲਈਏ, ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਣੀ ਰਹਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੀ ਕੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਅਸਲ ਆਊਟਕਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ? ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਚੇਂਜ? That is some kind of transformation. Why don't you adopt Guru's school of thought now? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਲੋ ਐਸੀ ਰੀਤ, ਸਾੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਤ, ਰਹੋ ਰੀਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ, ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਨੇਹ ਵਸਾਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲ ਤੌਫੀਕੀਅਤ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੱਘ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਗੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੋਖ ਤੋਂ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਵੋ, ਵਟ ਐਵਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂ ਹੈਵ, ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਨਿੱਘ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਈ ਭਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਪਤ ਰਹਿ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬੜੀ ਭਲੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਪਤ ਰਹੇ ਸਾਡੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਮਾਜ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ, ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੰਦਾ ਅਸਲ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਵਾਈਨਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘੀਆ, ਕੱਦੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਕਯਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵਾਈਨਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅੰਗੂਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਲੱਕੜ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਮਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਲਾਉਣ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ ਵੀ ਓ ਹੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਕਮਲਾ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕਮਲਾ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੂਬ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕੁਰੰਬਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ
बहुत सॉफ्ट पार्ट है जिहड़ा ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੀਵਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਜਸਟ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਹਿਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਸੇਵੀਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਿਆਈਆ, ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਐ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਐ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਐ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਜੀ ਨਿਲਜ ਲਾਜ ਤੋਹਿ ਨਾਹੀ, ਹਰ ਤਜ ਕਤ ਕਾਹੂ ਕੇ ਜਾਹੀ, ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਉੱਚਾ ਹੋਈ, ਸੋਜਨ ਪਰ ਕਰ ਜਾਤ ਨਾ ਸੋਹੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਬੇਅੰਤ ਹੋਏ ਨਾ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਗਵਾਈਐ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ। ਜੰਨਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਅਨ ਦਿਨ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਸਾਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।